कि हम इसकी मलिक तलत की बेटियों के ऊपर शेखों को चढ़ाएंगे। ये अल्फाज थे इन लोगों के जिनके बारे में राजा साहब ठीक एक दिन बाद आके बता रहे थे कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छी दलीलें देते हैं। इरफान जट साहब तौबा तौबा कहते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। आप कहना समझाते हैं। और फिर उसी बरात पे बैठ करके कह रहे थे कि एक अली अकबर है, उसका बाइकआउट किया जाए। ठीक है जी। फिर ठीक 2 दिन बाद जब इनको थपकी दी जाती है इस बात की कि आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर इन्होंने क्या अल्फाज बोले वो जानी भाई से आप सुन रहे हैं। मैं भी बता रहा हूँ कि इन्होंने मेरी वालदा बल्कि जितनी हमारी ब्रॉड पे बंदे बैठे होते हैं उनके बारे में इन्होंने क्या क्या अल्फाज यूज किए रमजान के महीने के अंदर। अच्छा, हम तो गंदे हैं ना, चलो हम तो गंदे हैं, हमारा तो बाइकआउट है, हम तो शात में रसूल हैं। एक सेकंड साबर साहब रुक जाए। हम तो शात में रसूल हैं ना, हम न 3 में न 13 में। और भाई ये तो नेक थे, ये तो पारसा थे ना, ये तो मुबल्लग थे, इन्होंने तो जमात को कंधा दिया हुआ था, इनके पास तो माशाल्लाह बहुत फहम था। तो मुवाजना कर लें लोग आकर के, हमें समझाने आ जाते हैं। वो छोटे भाई को समझाया जाता है कि उनको थपकी दे के कह रहे हैं कि तुमने जो पहले काम किया मलक तलक के साथ वो बहुत अच्छा किया था, अब अली अकबर के साथ उससे बढ़ के करो। ये समझाने का तरीका आप हमें बता रहे हैं कि वो समझाते हैं। लाख दी लानत राजा मनान के ऊपर, समझाने वाले के ऊपर कैसे। अच्छा, एक चीज और अली अकबर साहब इसके अंदर एक चीज नोट करें। जानी भाई ठहर दो, मैंने गल भूल जानी, 1 मिनट जानी भाई ठहर दो। फिर देखो इन्हां दी मुनाफकत चेक करो। ये गैंग उत्थे बह के मावां भैणां दी नंगियां गालां कड्ढण और राजा मनान साहब कहण प्राइवेट च आ जाओ, अमन कमेटी दे अंदर आ जाओ, उत्थे बह गल करने आ। मलक तलत ने पता की क्या सी, उन्हें कहा इत्थे आके मंगणगे माफी, ये ड्रामा किसी होर नूं जाके दिखावी। ठीक है, फिर आके मंगी उस बराड़ दे उत्ते माफी। ठीक है, यह मुनाफकत हुंदी है कि यह जिहड़ा ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप कोलों तुसी जिहड़ा ना काम करवांदे हो, वो जदों कर लैंदे ने बाद च तुसी कहंदे आ जाओ जो जमात की बदनामी हो रही है। भाई तुसी अन्ने हो, ठीक है, तुसी सारा दिन इत्थे टिकटॉक दे उत्ते रहिंदे हो। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਸੈਫੀ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ 80-90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਨਬਜ਼ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ WhatsApp ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। इस तरह की बातें नहीं कर कि अगर किसी बंदे ने देखे साबर भाई इस तरह भाई किस तरह चेहरा दिखाए ना, ये राजा मिनान का चेहरा किस तरह लोगों को दिखाए ना। राजा मिनान साहब की बात नहीं करता, गैंग लीडर है, अहमद भाई कोई उनका गैंग लीडर है राजा मनान। तो अहमद भाई बात सुन, अहमद भाई कोई चीज कुछ मैं आपकी मीडिएशन कर सकता हूँ? नहीं आप करें, हमें जरूरत नहीं है यार। अली अकबर साहब सानू कोई आखिरी पॉइंट, जब सैफी ने ये बात की थी ना, उसी वक्त उनकी ब्रॉड के नीचे किसी ने ये कमेंट किया था कि तुम ये लोग जो बातें कर रहे हो, तुम लगता है अपनी माओ के साथ ये काम करते। ना ही करो यार, इस तरह की सख्त लैंग्वेज ना यूज करो। मैं नहीं कर रहा, मैं तो खाली कमेंट बता रहा हूँ। अगर किसी ने किया छोड़े उसने साउथ लैंग्वेज जो है ना, ये 0.02% भी आपको नहीं बताया जो ये ब्राडे लगा के करते हैं। ना करे ना, वो किसी ने किया तो आप क्यों उस चीज को हवा छोड़ और मुझे कामिल 100% यकीन है कि ये जो ग्रुप बैठा हुआ है, इरफान जट, 1122, मुबशर रजा और ये गजनी और ये सैफी, ये लाजमी अपनी मौत के साथ बलात्कार करते होंगे। यार इस तरह अगर आप बातें सोशल मीडिया पे इस तरह होंगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कि अगर एक बंदे ने किया इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं भी उसके, अगर एक बंदे ने कोई गलत बात की है तो उसके मुकाबले में गलत बात करके फिर तो दोनों बराबर हो जाते हैं। क्या हुआ भाई? और चिरागों में रोशनी न रही, कहाँ चले गए? ये चिराग ऐसे रोशन करेंगे ये याद करेंगे, ठीक है ना, कि इन्हां नूं ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਵੋ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੁਗਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁੰਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਔਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਮੈਂ 15 ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਡੀਓ ਚਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਦੇਖਣ ਕੇ ਮੁਨਾਫਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਡੀਓ ਤੇ ਚਲਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸਪੀਚ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਕਿ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇ। जैन साहब आए हुए हैं, कड्डो जी जैन साहेब। वालेकुम अकबर भाई, अहमद भाई, रिनाल्डो भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए कैसे हैं? पहाड़ी जैन कड्डो सरकार, कश्मीरी जैन। नहीं वो इस्लामिक रोड होती है ना, फिर आपको पता है किसी ने लड़ना है इस्लामिक रोड ना ला के ऊंझे लड़ ले। हाँ जी, लेकिन वो इस्लामिक जहाँ पे जमात का या इस्लाम का नाम यूज कर रहे हैं वहाँ पे गाती तो नहीं बनती। जा दे जा उनको भाई, तू बात दे जा। दुआई दी है सर, तो वो आके बताओ क्या कह रहे थे? रोजे का महीना गाला कड्डो, अपनी बरात के ऊपर गालियां निकलवा के, तो यहाँ पे आके कह रहे हैं रोजे का महीना गाला कड्डो। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਤੀ। आओ तो भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। वो जब गाली का नहीं दी गई ना तो फ्रस्ट्रेशन में आगे गाली दे गई है। ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਬਾਈ ਬਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਹੈ कहता मैंने गाल कड्डो। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। यार एडे लाचार बंदा को हो सकता है। गाली से याद आया, थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कल ना मुझे उम्मीद है 1 2 3 बरार्स लगेंगी, 6 7 8 घंटे लगेंगी, जिसपे हमारे अहमदी मुबल्लिगीन जो है ना वो माँ बहन की गालियां दे के तो जमात अहमदिया का पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जिसको शौक हो रिकॉर्डिंग का सुनने का वो जरूर पहुंचे, कल चेक कीजिएगा इनकी बरार्स। ब्राड का नाम है, हाँ असी मशहूरी करने। नहीं नान एक तो ताहिर देगी ना, बाकी का नाम दस्यो फिर। हाँ हाँ ताहिर उठवाल साहब है, उठवाल ब्रांड के नाम से आईडी है। सारे दोस्त उसको जरूर विजिट करें। कल आपको हकीकी इस्लाम अहमदियत की तलीम वहां पे मिलेगी। वहां पे वागों का बच्चा नहीं की सी बाल वो आपको मिलेगा। वो 9 घंटे गालियां देगा, ठीक है। तो माशाल्लाह वो प्रोफेसर हैं और वो कहते हैं टिकटॉक ते इन्ना को पढ़िया लिखिया कोई नहीं। तो पता लगा बाद च जड़ा नहीं मैडिकल स्टोर दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਾਕੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲਫਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੈ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਉੱਤੇ ਟਾਕੀ ਚਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਟਾ ਕੁੱਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਤਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸਲ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੇਖਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। और ठीक 9 घंटे बाद, ठीक है, एक मुफ्ती आजम खलीफा वक्त टिकटॉक दे जड़े ने तशरीफ लियाउणगे और आके सारा मामला ठीक कर देणगे। थल्लों बह के ओही ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ 100 ਕੋ ਫੁੱਲ ਮਾਰਨਗੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ 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 ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਤਾਏ ਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਸੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है जानी भाई, मैंने पहले आपको बताया है कि टाइम दिया जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद जब वो अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं वो खुद फोन करते हैं खलीफा वक़्त साहेब तशरीफ लाएं, हमने 9 घंटे तबलीग कर ली है, आप अब आए, ठीक है, उस तबलीग के ऊपर थोड़ी सी मालिश मुलिश करें, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आप रिकवर कर लें आप बस। ਅੱਛਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਸਨਾਮ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਣਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਇਹ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਡਕੇਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਦਲਾ ਸੈਡ ਕੇਸਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਲਾ ਲਾ ਮੈਂ। ਆਹੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਲਾ ਲੈ। ਗੁੱਜਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਡੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਟੁਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਖੋਲ ਲਾਂ, ਆ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। अब्दुल्ला कह रहे हैं रिकॉर्डिंग जाया हो गई, मजा नहीं आया। अब्दुल्ला तेन सुबह मजा आएगा, तेन पता तो उत्थे जाओ तेन मजा आएगा सुबह। ਆਪਣੇ ਫੋਨਸ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਵੇਰ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚੜਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਛੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਧਰੋਂ ਉਠਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਹ ਹੁਣ ਚਾਸ ਆਈ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਠਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾ ਪਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਰਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸ਼ੋਏਬ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਆਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਅਫਸਰ ਬੜਿਆਚ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਚੁਤਾਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾੜ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਲਾਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਊਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है भाई। अल्लाह बढ़ गया भाई। नहीं ये ਹੁਣ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਡਕੇਤ ਬੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਸਕੇਪ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰੀਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ फोकस करो, दोबारा ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਮੌਲਾਨਾ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਆਓ ਯਾਰ। ਮਿਊਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਊਟ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਹਿਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਭਾਈ, ਸਹਿਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਤਾਲਮ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਚੂੰਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਵਾਵਾ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਕਾਫ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਔਖਾ ਸਭ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੱਢ ਲੋ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਨੀ ਬਾਈ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ, 9 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵਕਤ ਉਹ ਵੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਘੰਟੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵਕਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਏਡੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਟੈਪ ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਨਾ। ਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ 5-6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਰਲ 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 ਟਰਲ। ਸ਼ਾਨ ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਤੋੜ ਲੈ, ਹਟ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ 14 16 ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਨ ਰਿਕਵੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਗੈਰਮ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਸੰਗਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਲਹਦੀਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਫਾ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਮੁੱਛ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਵਾਕਈ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾ ਦੋ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗੁੱਜਰ ਸਕਿਪ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਸਿਰਫ ਮਿਊਟ ਲਾ ਦੋ, ਮਿਊਟ ਲਾ ਦੋ। ਗੁੱਜਰ ਸਕਿਪ ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਨੇਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਸਕਿਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਤੇ ਯਾਰ ਬਲਾਕ ਲਾ ਦੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਡਕੇਤ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਚਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਬਲਾਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਲਾਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ। ਏਡੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਗੁੱਜਰ ਸਕਿਪ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਬੱਸ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਬੜੇ ਤਹਮਲ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ
ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਰਪੀਐਮ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਰੱਖੀਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਨੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦਿਓ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੁਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਦਾ ਕਸਮੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੱਟ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਗੰਦ ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਰਾਣਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਜਾਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਧਰ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। साथ भाई एक छोटा सा मुसलमाना सवाल है, एक मिनट अली भाई, जिन्ने मेरी मां नू गाल कड्डी ओ मेरा दोस्त है? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨੀ ਸੁਣ, जिस वेले ओ बंदा 8 ਤੇਰੇ ਤੋਂ घंटे ਪਹਿਲਾਂ नाम स्टॉप ਉਹ ਜਾਨੀ के गाल कट ਉਹ रहा ਜਾਨੀ सी, किन्ने ਤੇਰੇ बंदे ने ਤੋਂ जाके ओनू रोके? ਉਹ ਜਾਨੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰਾ ਤੋਂ ਹਰਾਮੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, क्या ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਟਾ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਸੋ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਿਮੂਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਛੱਟਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਸੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਲਈ ਨਾ ਰਾਜੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਫੀ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟੇ ਪਾ ਲਓ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਮਾਤ 'ਚ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਬਲੀਗੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ, साथ भाई ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਗਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਗਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਢਣ ਗਾਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਬੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਡਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਮਿਸਟੇਕ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅਸਕਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸਲੀ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਭੇਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਟ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਗਾਲ, ਮਾਨ ਉਮਰ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਉਮਰ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲ। ਮੈਂ 4 ਦਫਾ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਚਲਾਈ ਹੈ।
ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਰ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨ ਹੁਣ- ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲੈ ਹੁਣ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਫਿਰ- ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਹੈਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਓ, ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣ ਡੇ, ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਤੀ ਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਨ ਜੱਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਿਊਟ ਕਰ, ਜਾਨੀ ਮਿਊਟ ਕਰ, ਜਾਨੀ ਮਿਊਟ ਕਰ, ਕਿ ਜਾਨੀ ਹਰ ਮਿਊਟ ਦੂਜੇ ਕਰ, ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਜਾਨੀ ਮਿਊਟ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ, ਜਾਨੀ ਮਿਊਟ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਬੰਦਾ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਅਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਡਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਪਤਾ, ਬਰਾਡਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਜਾਨੀ ਬੱਚੇ ਮਿਊਟ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਐਮਨ ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਆ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ 112 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਕਰੈਕਟ ਯੂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ। 1122 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਫੀਆ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਜਾਨੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਨਾ, ਬਿੰਦ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲਿਆ, ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੈਫੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਡਾ ਕਾਮਡਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੜ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 112 ਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਖੇਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਲਣ ਡਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਤੀਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੂਤੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ 1122 ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਰਾਤ 1122 ਗਿਆ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੈਟ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਨੇ ਖਾਕ ਪੜੇ ਗੈਬ, ਉਹ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ डायरेक्शन दे रहे ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ, और उन्होंने पिछों राजा साहब पूरी थपकी दे रहे थे। बहुत अच्छा, ये जो आप फैम पेश कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा दे रहे हैं। रह गई मेरी गुस्ताखी की गल, सर मैं कदों ਉਹਨੂੰ ऑन ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ऑन ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਤੀਸਰਾ ਫੈਜ਼ਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਇਆ।
एहतशाम ने किया उन्होंने कि तुसी कोई मिर्जा साहब के बारे गल करोगे ये बंदा वापसी गुस्ताखी करेगा। मैं माइक खोल के मैं नहीं करांगा यार, मेरे को पहले मिस्टेक हो गई, गलती होगी, मैं तबलीग ही छड़ दी ताकि मैं गुस्ताखी में तुसी लोग करवांदे हो मैं करने नहीं। मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मनण वाला वां, उम्महातुल मोमिनीन दा मैं मनण वाला वां, मैं जान सारा उन्हां दा। लेकिन इस 1112 ने आके मेरे मुंह च गाल निकलने लगी सी, गाल नहीं करनी हैगी। इन्हें आके उत्थे किया उकसा के रिकॉर्डिंग लैके अपनी आवाज बंद करके मेरी चला छड्डी। दसो मैं ते अज भी कह रहा कि गलती होई सी मेरे कोलों। ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਾਮਲਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਸਾਨ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੈਫੀ ਜਾਨੀ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਦਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਦਕਾਰ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਔਰ ਫਾਤਮਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਡੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਕੋਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦਮਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਕਾਰ ਸਮਝ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਐਡੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਔਰ ਫਾਤਮਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇ। ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ? ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਕੱਢੀ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਅਠਵਾਲ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਭਾਈ, ਨੇ ਅਠਵਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ ਹੈ? ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਕੱਢੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਏ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਛੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਰਾਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਖੁਦਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਕ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌ ਦੀ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਬਾਈਕਾਟ, ਕੱਢਣ ਗਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਕਰ ਲੈਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਆ ਜਾਣ। राणा साहब उठवार से तस्वीर तो याद आया, उठवार ने अज कोई फोटो लाई सी कहंदा अली अकबर ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਤਲਕ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਠਵਾਲ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣੇ, ਉਹ ਮੁਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਾਜ਼ੀ ਮੁਲਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲ ਯਾਰ। ਇਹ ਉਠਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕੱਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੈਨ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕੱਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੱਲੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਕਰਾਂ?
ਤੂੰ ਕੱਲ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੱਜ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਇਨ ਫਾਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾ ਕਦੂਰਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਜੁੰਦੂ ਜੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਹੋਸ਼ੋ ਵਾਸ਼ੋ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ੋ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਲਵਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਖਾਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜੱਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਂ ਲੈ ਤੋਂ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ ਲਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੱਟ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦਮ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੱਟ, ਮਨਾਨ ਮੈਂ ਜੱਟ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ 10 ਅਹਿਮਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਦੀ ਬਾਈ ਵੇਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ? ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੱਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੱਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਯਾਰ 80 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਅਕਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੰਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਮ ਸ਼ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰਾਣਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ 20,000 ਡਬਲ ਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 18,000 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਤੇ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਮੈਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਡਏ ਸੀ ਨਾ ਬਗੈਰ ਦਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰਾਣਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸਰ। ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਜੂਏ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। मतलब थोड़ा जिहा दम ला लेंदे हो तुसीं, ला लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ओल्ड हदीस है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये हुक्म नाज़िल हुआ, जब अल्लाह ने दसिया कि भाई शराब हराम है, तो एक सहाबी ने गली में खड़े होकर के आवाज़ दी कि आज से शराब हराम होगी, तो लोगों ने मटके तोड़ दिए। वो की है फिर वो हदीस बनी है 250 साल बाद। जो कुरान का हुक्म है ना तो डिफरेंट है। हुण हजरत उमर ते इस्लाम कबूल करने तो पहले भी नहीं सी पींदे। हाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ये भी गल ठीक है। चलो ये मैं हुण की बहस करनी है, दूसरे फिर सुननी बैठे रिकॉर्डिंग कर लेंगे, बाद च करेंगे ते। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਲਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਕਵੀ ਤੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੈਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਬਖਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਜਾਮਿਆ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਹਦੀਸ ਹੈ 3026 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ हजरत अली करम वजह तो मरवी हदीस, उन्होंने फरमाया कि साड़ी दावत की थी अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला ने, और खाना भी खवाया तो विच अल्फाज हदीस दे ने, फिर हमें खूब शराब पिलाई, इतनी शराब पिलाई कि हमारे दिमाग माऊफ हो गए। और फिर हदीस दे अल्फाज ने कि उसके बाद फिर नमाज का टाइम हो गया तो मुझे नमाज के लिए खड़ा किया तो मैं भी सूरह काफिरून भुल गया। हजरत अली ने वो हदीस जामे हुए को सही चांदी जे ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਇ ਸਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3026 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗਾਲਿਬਨ, ਔਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚੈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 3026 ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ कि दम लाया फुल उन्हें हजरत अली ने कहते दिमाग माउफ हो गए, ये इस आए हुक्म तो पहले सी कि बाद से? अली भाई आप इतनी दूर ना जाएं, आपने खाना खा लिया है? क्या खाया आपने आज? हाँ मैं तालीम में क्या था? हाँ नहीं सालन में अटफाल साहब की कर्म नवाजी थी। नहीं अब तो शहरी का टाइम होने वाले प्यारे, मैं तो 2 बजे नहीं अली अकबर ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, हाँ जी ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ? चलो जानी भाई रोक दिता, वो कहते ने 14 साल पीछे जाओगे फिर कोई नवा रफड़ पै जाएगा, रहन दो। मैं तो हदीस का नंबर इस वजह कोट करता, आप ही पढ़ लेंगे सारे यार, मैं पढ़ने थोड़ी गल। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਲ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ CCTV ਚਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਲਵੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਸੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਲਮੀ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਮੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਰਮ ਲਹਿਜੇ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣ ਡਏ ਆ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਸਜ਼ਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 2 10 15 20 25 30 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਜ਼ਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੁਣ ਰਾਤ। ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਵਾ ਗਰਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਟਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਰਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਟੈਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਬਰਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਢਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਬੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ 1991 92 89 ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰਮਾਨ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਹਕੀਮ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੇੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 9-10 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਮੁੜੇ ਨੇ ਮੋੜ ਸਾਹੀਵਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਾ ਦਾਲੂਮਲ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਚ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਸੀ ਗਾਲ ਮੈਨੂੰ। आप सब जो है ना जालिम लोग हैं, जालिम। किसी की ख्वाहिश का एहतराम करना जो है वो भी सवाब का काम है। ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਯਾਰ। एक का दिन उसकी माँ बहन एक कर देनी चाहिए थी, मैं तो निकल गया था, मुझे निकाल दिया था आप लोगों ने। ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਸ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ बड़े भाई आज आपको डिफरेंस नजर नहीं आया? अली भाई ने कितने प्यार और मोहब्बत से बात की है, कितने प्यार मोहब्बत से उन्होंने कहा है कि हमने गाली नहीं देनी, ये आपको सजा है। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਸਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜਰਾ, ਤੇ ਸਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਵਾਨ ਭਾਈ ਕਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ 3 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਡਿੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। 9 6 13 ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਵਜੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। यार मैं हाले चलिए, क्योंकि जिन्ना लोगों ने गाਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਆਹੋ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਬਰਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦ, ਲੇਕਿन ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ अपना अकबर भाई मैं भी ब्राड स्टार्ट कर रहे हैं और ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਪੁਰ ਅਮਨ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੋਗੇ ਫਿਰ ਨਾ? नहीं मैं पुर अमन लोग, मैं कल्ले को बैठा के यार ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਆ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਹੋ, ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ 20 ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ यार, बाबा जी ने अहमद साहब ने पुरमन लोग काफी नहीं यार, मैं आप बड़ा पुरमन, मैं बैठ जाऊंगा जाके, जाट सब दोस्त भी ने मेरे, उन्होंने मैं जाके बैठ जाऊंगा। सही दोस्त नहीं, मैं तेन अगे भी रिक्वेस्ट की थी, तुसी उस्ताद हो मेरे। जज़ाकल्लाह सर, मैं अर्ज कर रहा कि मेरा रिकॉर्ड है, मैं कदी पहले कदी ना मजहबी तौर पर गाल कढ़ी तो ना वैसे कढ़ी, जो मैंने को कढ़दा फिर मैं कढ़ देना वापसी, लेकिन हुण मैं वो भी नहीं करनी है, वापसी भी नहीं करनी है।
ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ 7 ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ 5 ਦਿਨ ਪਾਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਚ ਆਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰ ਭਾਈ जुलाई में आ यार अहमद भाई ये थल्ले कौन है बंदा सोनिया लिख रहा है चंद लोगों के मुकाबला में बड़ा गालीबाज ग्रुप है जिससे सब डरते हैं पीछे से सपोर्ट है इन्हें म्यूट ना कर दिए। नहीं सोनी साहब नहीं करना यार सोनी साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਚ ਆਣਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਮਿਲਵਾਕੀ ਸਰ ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਉਤਰਾਂਗਾ ਨਾ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵੱਡੇ ਦੇ। देखें शिकागो एक इतला मिली है कि अमन कमेटी के अंदर जो है वो एक सुबह के लिए वो प्लानिंग हो रही है तो मेरा ख्याल है हम बंद करते हैं ताकि पढ़ के ले आना जान कमेटी च ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆ ਜੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ जाना। ओके सर जी कुल मिला के हमारी तरफ से तमाम भाइयों को अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है जानी भाई कोई आखिरी पैगाम अगर देना दे दो फिर बंद करिए। नहीं सर कोई पैगाम नहीं जानी भाई मैनू फोन करियो जानी भाई मैनू फोन करियो तुसी ना बंद करोगे ते पैगाम ਤੇ ਸਰ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾ ਛੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲ ਗਈ ਹੈ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਗੁਜਰ ਬੇਲੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜਾਂਦੇ ਛੱਟਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀ ਤੇਰੇ नहीं जे अहमद भाई ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਇਸਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ ਬਰਾਡ ਓਨਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਬਰਾਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਵਾਂਗੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ PTV ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਝਲਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਤਾਉਲ ਸਹੇਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਤਾਉਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਸੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾ ਦੀजिए ਗੁੱਜਰ ਸਕੀਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ मैंने ਸੁਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੱਬਾਸੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ओके सर अल्लाह हाफिज सर बंद कर ओके भाई मेरे दोस्तों सुबह इंशाल्लाह सुबह मेला लगेगा मैनू ना भुलियो मैनू मैसेज जरूर कर लियो। ओके सर किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ठीक है जी सारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम।